हेलो एवरीवन। तो ई वीडियो डिस्कसन करमा सेकेंड सेमिस्टर एसीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो यूनिट 3 लास्ट यूनिट 3 के हमें कवर करमा केन टॉपिकटा इंपोर्टेंट है टिके टॉपिक वाइज कवर करमा एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करमा 5 मार्क आउ लॉन्ग क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। जदि तुमको ई पीडीएफ रो नोट्स दरकार टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन रे अछि जॉइन होइजो आउ तुम पीडीएफ के डाउनलोड करी आराम से पढ़ आउ थोरोली माइंडफुली पढ़ी करी एग्जाम दे जो। तो बहुत ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज रे नोट्स बना है। तो से लगी फास्ट चैनल के सब्सक्राइब आउ भिडियोटा के लाइक करी तुमर जेन सांग मनकर एसीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे भिडियोटा ताकर मनकर ठानके शेयर कर दियो। जेन मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 रो भी वीडियो नहीं देखी चैनल रे अपलोड हो जाइए। यूनिट 1 यूनिट 2 रो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स टॉपिक वाइज कवर कराई। तो से वीडियो के भी चैनल के जाकर तुम विजिट करी पारबो। तो चलो देखमा यूनिट 3 रो हमको पहले लिखार अच्छे यूनिट 3 रे सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल बोले नॉन टेक्निकल स्किल लाइक कम्युनिकेशन टीम वर्क एडेप्टेबिलिटी। सॉफ्ट स्किल माने काना ना नॉन टेक्निकल स्किल लाइक कम्युनिकेशन टीम वर्क एडेप्टेबिलिटी। सॉफ्ट स्किल विषय टिके हमर एग्जाम दे जिबार आगुरु सॉफ्ट स्किल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इथिकल बिहेवियर कम्युनिकेशन स्किल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल स्किल ये सबू टॉपिक माने जानबार कथा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आसी पारे। तो लास्ट मोमेंट रे आमे पूरा कवर करबार पॉसिबल नुहे। तो जेनटा इंपोर्टेंट है से जिनिस आम कवर करुचु। मंडे के ट्यूजडे तुम एग्जाम अच्छे एसएससी। तो कवर करबार अच्छे जेन मैंने उड़िया रे दौच पीडीएफ के डाउनलोड करी उड़िया रे थोरोली पढ़। जेन मैंने इंग्लिश रे एग्जाम देव से मैंने इंग्लिश रे थोरोली तुम्हें पढ़ पूरा पीडीएफ के। तो बहुत भल स्कोर करि पारबो एग्जाम रे। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन केनटा आएबा ना आमर यूनिट 3 रु देखमा। तो फास्ट हमको काना 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 केन टॉपिक ऊपर बेसी देखबार अछि देखो सॉफ्ट स्किल माने नॉन टेक्निकल स्किल लाइक कम्युनिकेशन टीम वर्क एडेप्टेबिलिटी टाइम मैनेजमेंट यूजिंग टाइम इफेक्टिवली बाय प्लानिंग एंड priority then stress management technique to reduce stress and maintain calmness then critical thinking logical analysis before making decision then decision making and problem solving identifying proper problem analyzing and solution ethical behavior honesty integrity respect communication skill verbal non-verbal written and listening barrier of communication noise misunderstanding cultural difference then practical skill resume writing seminar presentation ग्रुप डिस्कशन एंड नोट मेकिंग ये ऊपर हमको डिस्कशन करवार अच्छे। तो ये टॉपिक के नहीं ही हमें इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनईचु। ये 9टा टॉपिक के नहीं आम इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से जब लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आम करूँ तो ये टॉपिक मैंने सब कवर हो। तो चलो आम इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखमा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे डिफाइन सॉफ्ट स्किल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस इन पर्सनल लाइफ professional life then write notes on time management and stress management then explain the role of communication skill in personality development then question 4 discuss decision making and problem solving as skill of personality then 5 write notes on resume writing and group discussion then 5 mark question is define soft skill what is stress management then write two characteristics of effective communication then define body language then what is a resume। तो फास्ट देखमा हमें सॉफ्ट स्किल्स एंड देयर इंपोर्टेंस इन पर्सनल लाइफ। तो सॉफ्ट स्किल काना सॉफ्ट स्किल्स आर द पर्सनल एट्रीब्यूट्स कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड सोशल बिहेवियर that enable an individual to interact effectively and harmoniously with other unlike technical or hard skills which related to specific tasks or knowledge. Soft skill focus on how a person manage a relationship communicate solve problem and adapt a situation. Common soft skill include communication teamwork empathy adaptability time management problem solving leadership and emotional intelligence in professional life soft skills are extremely important because they complement technical knowledge and determine overall workplace effectiveness. Employers value individuals who can not only perform their job efficiently but also collaborate well with colleagues communicate clearly and handle conflicts constructively. For example, a software developer may have excellent coding skill, but if they cannot explain ideas to team member or work collaboratively on a project, the team success may be hindered। ଯେନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ପଚାରିଲା ତୁମେ ଲେଖିବ ମାନେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ इन प्रोफेशनल लाइफ एंड
ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ କାଣା? ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ, ସଂଯୋଗ କୌଶଳ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୌଶଳରୁ ବିପରୀତ ଯାହା ବିଶେଷ କାମ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶ, ସଂଯୋଗ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ସଂଯୋଗ କୌଶଳ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି, ଅନୁକୂଳନଶୀଳତା, ସମୟ ପରିଚାଳନା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ କୌଶଳ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ଓ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭାବବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ କାମ କରିବାରେ ଭାବନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଭାବନା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦୃଢ଼ତା ଆସେ। ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଲ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୋସନ୍, ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ସହିତ ସଫଳ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟାରେ ଅବସର ମିଳେ। ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରେ ଥିଲେ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା କନକ୍ଲୁଜନ୍ କାଣା ରହୁଛି? ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୌଶଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା, ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କର୍ମା, ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କର୍ମା, ଯେନ୍ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଦେଖ ପଢ଼ିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ PDF। ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ ଅଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକିରି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଯେତିକି ଥର ପାରୁଛ ଥରେ ପଢ଼ିକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କେ ଯାଅ। ତ ସମୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ତା କର୍ମା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କର୍ମା ଦେଖୁଁ। ସମୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ବିଳମ୍ବରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କାମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଭାଜିତ କରିବା ଓ ବିକ୍ଷେପରୁ ଦୂର ରହିବା ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ସମୟସୂଚୀ ତିଆରି କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ପେସାଦାର। ଜୀବନରେ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସମୟ ସୀମାରେ କାମ ସମାପ୍ତ ପାରିବେ ଏବଂ ସମୟରେ ଅନେକ କାମ ସଫଳ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଜାଣିଥିବ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କର୍ମା ଯେ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଛି ଅଛି ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କର୍ମା ନା, ବା କିଛି ପ୍ରେସର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ତାକେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର୍ମା। ତ ଦେଖ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତୁମେ ନେଉଛ ତୁମକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବା ତୁମର ହେଲ୍ଥକେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କର୍ବା, ଯାହାର ତୁମକୁ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିବା, ଯେନ୍ଟାକି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କର୍ସି। କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଆସେ ସେଟା। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଗଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଧ୍ୟାନ, ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୟ ପରିଚାଳନା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ସାମିଲ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଥିରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟସୀମା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେ କାମକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଛୋଟ ବିରତି ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ସମୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପରିଚାଳନା ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ। ସଠିକ୍ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ କମାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପରିଚାଳନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିନ୍ତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏକ ସମତୁଳିତ ଦୈନିକ ରୁଟିନ୍ ରଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ ଓ ଚାପରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ବୁଝିଲା? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନି ନେବାର୍ କଥା। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ ଗୋଟେ, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନି ନେଉଛୁ ଆମକୁ ଆମର କାମ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବା, ଆମେ ବିନା ଚାପରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା। ଆଉ ତ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଭିୟସଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନି ନେଲେ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନି କଲେ ସଫଳତା ପାଇବା ବି ଗୋଟେ ଆଏ ଆଉ। ଦେନ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଣା ରହୁଛି, ଯେନ୍ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛ ଦେଖ। ତ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶରେ ସଂଯୋଗ କୌଶଳର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଧାରଣା, ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା କୌଶଳ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସେହି ଭାବରେ ମାପାଯାଏ। କେତେକ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସଫଳ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ କେବଳ କଥା କହିବା ନୁହେଁ, ଏହାରେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଓ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ପେସାଦାର ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶ କରାଯାଏ। ଭଲ ସଂଯୋଗ କୌଶଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତ ଓ ଭାବ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଓ କ୍ଷମତାଶୀଳ ମାନନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ପେସାଦାର ଜୀବନରେ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନା ଦେଖାଇପାରେ, ସେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ଭରସା ଅର୍ଜନ କରେ। ସଂଯୋଗ କୌଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପର୍କ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ସାମାଜିକ ସଫଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଓ ଅନୁସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କୌଶଳ ବିକାଶ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଓ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। Decision making and problem solving and personality skill. Decision making and problem solving as personality skill. Important question गोटे आए एटा गोटे मोस्ट important आए making and problem solving as personality skill. Decision making. Decision making kana eta gote process hai making choice after considering alternative risks and consequences. Good decision making skill allow individual to take responsibility for their action, priority tasks and respond appropriately in various situations. For example, a student deciding how to allocate time between studies, hobbies and social activities demonstrates decision making skills. In professional lives, managers use their decision making skill to choose strategy, assign tasks and solve organizational issues. Effective decision makers remain calm under pressure, consider multiple perspectives and anticipate outcome, which enhance their confidence and credibility. Problem solving involve identify problem, analyzing causes, generating solution and implementing the best one effectively. Problem solving skill help individual deal challenges logically and creatively than the ବେଶୀ ଏନ୍ତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି କରିକିନା ଦେଇଛେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେ ଲେନ୍ଦି ହିଁ ଲେଖିକି ପଢ଼ବା। ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖ୍ମା ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାଣା ନା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ପରିଚୟ, କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତନଶୀଳ, ସୃଜନାତ୍ମକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଥି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅବରୋଧକୁ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରାଇଟିଂ ତ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କାଣା ହେଇଛି ତ କାଣା ହେଇନା ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରାଇଟିଂ ମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶିକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ, କୌଶଳ, ସଫଳତା ବିବରଣୀ ସେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ରେ କାଣା ଥିସି। ତୁମେ ଯଦି କେନ୍ କମ୍ପାନୀକେ ଗଲ କି ଜବ୍ ଲାଗି ଗଲ ତ ନିଜ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଧରିକିରି ଯିସ, ସେଇଟା ହିଁ ରିଜ୍ୟୁମ୍। ତ ତାର ରାଇଟିଂ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପେସାଦାର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭଲ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏକ କିମ୍ବା 2 ପୃଷ୍ଠାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱର ସଫଳତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ସେଲ୍ସରେ କାମ କଲେ ବଦଳରେ ରଣନୀତିଗତ ବଜାରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା 6 ମାସରେ 20% ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ। ଲେଖିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ଭଲ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସାବଧାନୀ, ସଫଳ, ଚିନ୍ତା ଓ ପେସାଦାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାର ସଂଯୋଗ କୌଶଳ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଚିନ୍ତା, ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସଫଳ ଚିନ୍ତା ଓ ସଫଳ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। କାନ୍ତା ବିନୋଦ ଶୁଣିବା, ଦୃଷ୍ଟିଯୋଗ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ଭାବରେ କଥା କହିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ସଫଳତା ଆଣେ।
କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କାଣା ଲେଖାମା ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରାଇଟିଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ସଫଳତା ଓ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସଫଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସଂଯୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ମୁଇଁ ଆଉଥରେ କହୁଛେଁ, ତୁମେ ଇ PDF के टेलीग्राम चैनल के ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକିରି ଯେନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଣ୍ଡ ଯେନ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଇଂଲିଶରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ହଉ ତିନିଥର ହଉ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ଲି ପୁରା ଥୋରୋଲି PDF के ପଢ଼, ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଯାହା ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍କେ ହଲ୍କେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଯ। ଆଇ ହୋପ୍ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିପାର।